So today I'm very excited because I finally have 떡. So it's Korean rice cakes. 한국을 방문하는 할리우드 스타들이 최애 음식으로 꼽는 것들은 정말 다양합니다. 흔하게는 불고기나 비빔밥처럼 잘 알려진 한식이기도 하고 외국인들은 대부분 좋아한다는 삼겹살, 보쌈, 갈비 같은 고기 요리이기도 하죠. 그런데 조금 특이한 음식을 최애로 꼽는 스타들이 있습니다. 한국 찜질방의 열렬한 팬이자 영화 맘마미아, 레미제라블 등을 찍은 아만다 사이프리드는 한국에 올 때마다 입에 달고 사는 것이 있는데요. 바로 찹쌀떡입니다. 쫄깃쫄깃하고 달달한 맛에 푹 빠져 옥수수 수염차와 함께 손에서 놓지 못했다고 하는데요. 한국 떡에 푹 빠진 할리우드 여배우는 또 있습니다. 바로 헤더 그레이엄이죠. 부기나이트, 행오버, 오스틴 파워 등의 영화로 국내에도 잘 알려진 그녀는 미국 PBS 방송에서 제작한 한국 음식을 소개하는 다큐멘터리 김치 연대기의 패널로 참여하게 되는데요. 당연히 한국에 오기 전까지는 한국에 대한 지식도 한국 음식을 딱히 먹어본 적도 없는 평범한 미국인이었습니다. 그런데 그녀가 한국식 떡을 맛보고 흠뻑 빠져버렸다고 하는데요. 사실 떡처럼 호불호가 갈리는 한국 음식도 드뭅니다. 떡의 쫀득쫀득한 특유의 식감 때문인데요. 외국인들은 껌처럼 달라붙는다고 표현하기도 하고 오래 씹는 게 귀찮고 불편하다. 어느 타이밍에 목으로 넘겨야 하는지 잘 모르겠다는 반응을 보이기도 하죠. 오죽하면 호불호가 갈리는 한국 음식 5위 안에 항상 들어갈 정도입니다. 이렇다 보니 한국 디저트는 먹을 게 딱히 없다는 악평까지 외국인들 사이에서 나오기도 했는데요. 토종 한국인인 저는 떡을 워낙 좋아해서 그런지 이런 평들이 잘 공감되지 않습니다. 취향의 차이긴 하겠지만 디저트라고 해서 무조건 입에서 사르르 녹아야 한다는 법은 없으니까요. 게다가 다양한 재료를 활용해 디저트로도 식사 대용으로도 활용할 수 있는 떡처럼 기특한 음식이 어디 있나 싶은데요. 그런데 다행스럽게도 떡의 매력에 푹 빠진 외국인들이 하나 둘 등장하기 시작했습니다. 오늘은 헤더 그레이엄의 생애 처음 떡 시식 장면을 가져왔습니다. CJ Factory No. 2, where they mill and refine the rice. They told us to suit up and we followed suit. My go-to Korean food guru Diana showed us a drill and we fell in step. Looking like the Three Musketeers, or maybe the Three Stooges, we watched the 3 stages of rice milling, taking it from unprocessed brown rice to a husked yellow version, and then finally refined white rice. Koreans prefer a short-grained, slightly sticky rice, which happens to translate to a great instant rice. Rice fresh off the line is mighty good, but we were about to take a big step up in the rice world. At Kaegum Market, while groups of female vendors took their lunch breaks, we found our way to Saimdang Dak, known for making some of the freshest, most delicious dak in town. Dak means rice cakes made of ground, then pounded and steamed rice. Dak can be sweetened and served as dessert or stir-fried with kimchi for the most savory of dishes. To make dak, first Min Suk-yoon takes rice that's been soaked in salted water for 3 hours before being drained and then ground into a powder. Not a lot of water is added to dampen the powder. This loose dough gets packed into wooden molds and then is steamed for just 10 minutes. Wow, it's beautiful. So this is the already steamed. Right, look at that. Can you smell it? Smell This is what chefs do. So now it's going to get extruded through this machine, almost like pasta. Right. And before, traditionally we had to pound it Oh my God. for a long time. God. You see how he's taking the... I have never seen this before. This is so cool. Oh, he's going to put it back through again? Why Yeah, does so he do that? because to make it very sticky and okay, I got add it. the tension. Wow. So there it comes. 오, 맛있겠네. It looks really good. 좀 드릴까? 네, 좀 네. 주세요. 조금 잘라서 주세요. 맛있어요? 너무 네, 맛있어요. 너무 맛있어요. 많이 안 돼요. 맛있어요.
맛있어요. Wow, and it's so warm. It's good. 맛있어. It's like an addictive. It's the first time I'm having it actually fresh off the. I think kids would really like this, right? I do. My daughter loves it. It's fun. We eat it especially on New Year's Day. Right. So you're not really aging a year if you haven't had this stuff, right? So Say what? Is it good luck for the year? Like if you eat this? good luck, and also it's a symbol of longevity. But here can show you the product that's already been cut. Oh, the finished product. Okay. She's the wife of the man who just showed us how to make the rice cakes. I love this cake because this is very spongy cake. So when I was little, I used to love this cake. This is the kind of rice cake that we eat during Thanksgiving. The one with honey and sesame. 이거는 속에 뭐가 들어가 있나요? 꿀 들어있고. Well, you want to eat it when it's as fresh as possible. So which one are you going to do, ladies? I'm going to try the green one. I'm trying pink. Ooh, watch out. 맛있어. It's kind of nutty inside. We had 3 different. Wow. That's good. You like it? I told you this is my favorite one. I like how they're keeping it warm. It keeps it soft. 맛있습니다. 감사합니다. They're good. Fresh 떡 is hard to beat, but we were about to take yet another step up in rice cookery. 떡집 사장님 앞에서 떡을 오물오물 먹으며 욕심내는 헤더 그레이엄의 모습이 너무 사랑스러운데요. 그녀가 말한 것처럼 아이들이 먹어도 될 정도로 맛이 순하고 부담 없는 데다 영양도 듬뿍 들어있는 떡은 그 자체로도 매력이 철철 넘치죠. 안타까운 것은 해외에서 바로 만든 떡을 접하기 어렵다는 사실인데요. 냉동할 경우 떡 자체의 맛이 많이 떨어지기 때문입니다. 그래도 한국인들이 많이 사는 미국의 몇몇 도시에서는 한국 떡을 접할 수 있는데요. 진입 장벽이 높아서 그렇지 외국인들도 한번 맛보기만 하면 그 맛에 푹 빠질 것이 분명합니다. 설탕을 들이붓는 서양식 디저트보다 훨씬 건강하니 아이들에게 간식으로 먹이기도 좋고요. 그리고 여기 미국 현지에서 떡 사냥을 나선 것이 분명한 미국인이 있습니다. 그녀의 앞에 놓인 떡의 종류만 해도 6가지. 떡 먹방 영상을 본 미국인들은 어디서 구할 수 있는지 궁금하다. 한국에 있을 때 자주 먹었는데 이 영상을 보니까 한국 떡이 너무 그립다. 한 번도 들어본 적 없는데 쫀득거리는 맛이라니 기대된다. 먹어보고 싶다. 와 같은 반응이 이어졌죠. 알려진 것과 달리 영상 속의 미국인은 떡의 식감을 즐기는 모습이었는데요. 6가지 떡 중에서 어떤 걸 가장 좋아했을지 보여드리겠습니다. I love the texture of these little ones. I think those are 꿀떡. It's so good. I don't know, but I think it will be filled with red bean paste. These are so chewy. Let me show you. 6가지 떡을 맛본 그녀는 우열을 가리기 힘들다며 잠시 고민했지만 참깨와 꿀이 들어가 있는 꿀떡이 가장 맛있었다는 평을 했습니다. 실제로 뉴욕에는 한국의 맛을 알리는 토종 떡 브랜드 베스프렌이 요즘 인기라고 하는데요. 떡과 홍삼 디저트로 유명 패션 브랜드 지미추의 브랜드 행사부터 메이시스 백화점, UN, 메트로폴리탄 박물관, 패션 잡지 보그의 이벤트와 56번째 그래미 어워드의 행사까지 섭렵하며 떡의 존재감을 넓혀가고 있다고 합니다. 세계 최대 패션 자선 행사 맷 갈라. 입장료 한 장에 3천만 원을 호가하는 이 행사에 참여하는 스타들은 자신의 개성을 의상으로 표현하려 애를 씁니다. 그런데 올해 맷 갈라에서 베스트 드레서 중 한 명으로 손꼽힌 여배우가 특이한 문양이 새겨진 드레스로 미국인들의 시선을 사로잡았다고 하는데요.
18세 빅토리아 시크릿의 최연소 모델로 발탁된 후 승승장구하고 있는 테일러 힐. 그녀는 아름다운 외모와 뛰어난 패션 감각으로 미국인들의 사랑을 받고 있는 최정상 패션 모델입니다. 그런데 그녀가 맥 갈라에서 프라다, 루이비통 등의 명품 브랜드를 마다하고 이제 막 이름을 알리기 시작한 한 디자이너의 드레스를 선택해 화제가 되었습니다. 사실 맥 갈라에서 입을 옷을 결정하는 건 호락호락한 일이 아닙니다. 1940년대부터 오늘날까지 이어진 맥 갈라는 영화 악마는 프라다를 입는다의 실제 모델 안나 윈투어가 주최하며 초대받는 것만으로도 영광이라 여길 정도로 대단한 자리이기 때문이죠. 참석자들은 초대를 받는 순간 행사장에 들어가기 전까지 의상을 고민한다고 하는데요. 실제로 참석자들의 의상도 매년 화제가 되고 있습니다. 대부분 값을 상상할 수 없을 정도로 비싼 명품 옷을 걸치고 나타나며 노출 경쟁도 매우 치열합니다. 속옷 노출은 기본, 드레스 안에 아무것도 입지 않은 듯 아찔함을 연출한 스타들도 많은데요. 카메라 세례를 한 번이라도 더 받는 게 중요하기 때문입니다. 실제로 메간 폭스나 제니퍼 로페즈처럼 몸매에 자신 있는 배우와 모델들은 가슴 아래로 깊게 파인 드레스를 입고 등장했고요. 아예 속옷과 비슷한 시스루 패션을 선보인 이들까지 있었죠. 사랑스러우면서도 우아한 드레스를 입고 온 이들도 있었습니다. 빌리 아일리시, 카이아 거버, 지지 하디드 등 가수, 모델 할 것 없이 기상천외하면서도 화려한 패션을 뽐냈는데요. 한껏 멋을 부린 이들은 레드카펫 위에 나타난 테일러 힐을 보고 모두 입을 다물 수밖에 없었습니다. 테일러 힐의 블루 드레스를 본 패션계와 미국 언론들은 엄청난 반응을 쏟아냈습니다. 노출이 심한 것도 유명 브랜드의 드레스도 아니었는데 말이죠. 한 폭의 동양화가 현실에 재현된 것 같았다. 자수로 수놓은 무늬가 어떤 의미를 품고 있는지 궁금하다. 압도적으로 아름다운 드레스다. 뇌리에서 잊혀지지 않는다와 같은 반응이 이어졌는데요. 꽃과 나비가 촘촘하게 수놓아진 이 드레스. 바로 한국인 디자이너 박소희 씨의 작품입니다. 그녀가 올해 2월 이탈리아 밀라노 패션 위크에서 선보인 컬렉션이었죠. 패션계는 미국을 상징하는 빅토리아 시크릿의 전속 모델이자 가장 미국적인 얼굴이라 평가받는 테일러 힐이 이런 의상을 선택할지 몰랐다며 깜짝 놀랐는데요. 여기에는 숨은 비밀이 있습니다. 테일러는 미국 일리노이에서 태어나 콜로라도의 덴버라는 도시에서 자랐습니다. 놀라운 미모를 자랑하는 그녀에게도 흑역사는 있었습니다. 학창시절 친구들은 그녀에게 키만 클 뿐 삐쩍 말라서 볼품이 없다. 성격도 찌질해 친구로 두고 싶지 않다라고 말하며 따돌렸다고 하는데요. 테일러 또한 데뷔 후에 고등학교 시절 자신은 남들에게 비웃음의 대상이었고 별명이 키 크고 마른 테일러였다고 고백했었죠. 이런 아픈 기억 때문에 모델이 되기 전에는 자존감이 바닥이었고 스스로를 예쁘다고 생각해 본 적이 없었다고 합니다. 그러나 우연히 콜로라도에 들린 모델 에이전트가 14살에 테일러를 보게 됐고 모델로 일해볼 것을 제의했다고 하는데요. 그 후부터 그녀의 인생은 사뭇 달라지게 됩니다. 에이전시와 정식 계약을 맺고 모델 생활을 시작하게 됐죠. 모델로 데뷔하자마자 테일러는 랄프 로렌, 비비안 웨스트우드 등의 유명 브랜드의 모델로 활동하며 주목받았지만 이상하게 마음 한구석은 공허했다고 합니다. 여전히 친구들과 잘 어울리지 못했고요. 그런 그녀의 마음을 위로해주던 건 다름 아닌 K-팝이었다고 하는데요. K-팝, K-드라마를 보며 열광하는 평범한 소녀였던 테일러 힐. 그녀는 빅토리아 시크릿 모델로 발탁돼 유명인이 되고 나서도 한국 문화에 대한 애정을 간직하고 있었다고 합니다. 그리고 맥 갈라에서 자신을 가장 잘 보여줄 수 있는 의상으로 바로 한국인 디자이너 박소희의 드레스를 선택한 거죠. 박소희는 영국의 유명 패션 디자인 학교 센트럴 세인트 마틴을 졸업한 재원으로 런던에 기반을 두고 있는 디자이너입니다. 사실 그녀의 이력은 영화보다 더 영화 같습니다. 대부분의 패션 전공자처럼 어린 시절부터 예체능을 전공한 게 아닌 평범한 인문계 고등학교를 졸업한 학생이었기 때문이죠.
패션에 대한 열망을 버리지 못한 그녀는 영국으로 건너가 패션 학교에 진학했다고 하는데요. 팬데믹 상황에도 악착같이 공부하며 홀로 서기에 도전했다고 합니다. 그런데 우연히 졸업 작품을 만드는 과정에서 결과물을 SNS에 올렸고 이게 크게 화제가 된 거죠. 수천 번 공유가 이루어지면서 패션을 좋아하는 이들 사이에서 큰 관심을 끌었다고 하는데요. 패션계에서 바이블이라고 불리는 매거진 러브의 패션 디렉터가 의상 협찬을 해줄 수 있느냐 물었고 이게 바로 그녀의 의상이 전 세계에 알려지는 계기가 됩니다. 박소희는 한국적 아름다움을 담은 소재인 소나무, 사슴, 파도, 산 등을 활용한 패션 작품을 선보이고 있습니다. 한복과 민화 요소를 차용한 디자인과 한산 모시를 이용한 컬렉션으로 압도적인 인기를 얻고 있죠. 한복의 아름다움이 전 세계적으로 인정받고 있는 시기에 패션 디자인에 파격적으로 적용한 점이 정말 돋보이는데요. 세밀하게 들여다보면 장인 정신이라는 말로 표현할 수밖에 없는 놀라운 퀄리티가 눈에 띕니다. 드레스에 수놓아진 소나무, 사슴, 바다의 파도, 산 등은 수천 개의 빛나는 구슬과 크리스탈을 이용해 장식했으며 액세서리와 보석은 한국의 전통 보석 제작자들과 협업한 결과라고 하는데요. 한 땀 한 땀 직접 작업한 것이라고 합니다. 학생 때부터 재능을 인정받았던 그녀는 이제는 세계적인 브랜드와 가수들의 요청을 가려받는 경지에 올랐습니다. 영국에서 활동하는 배우 겸 가수 리타 오라는 미국 아카데미 시상식이 끝난 뒤 진행된 뒤풀이 파티에서 소나무와 사슴, 파도 등의 장식이 새겨진 박소희의 드레스를 입고 나타났고요. 마일리 사이러스와 카디비 또한 그녀의 드레스를 착용해 화제가 됐죠. 특히 마일리 사이러스는 작업이 끝난 후 당신과 함께 작업할 수 있어 영광이었다는 찬사까지 했다고 하는데요. 박소희의 작업에 감동한 건 스타들뿐만이 아닙니다. 이탈리아 럭셔리 브랜드 돌체앤가바나는 밀라노 패션위크에서 박소희의 컬렉션을 함께 선보였으며 앞으로 그녀가 패션계에서 자리 잡을 수 있도록 적극적으로 지원하겠다는 발언을 했기 때문이죠. 패션을 전공한 사람들이라면 모두가 선망하는 럭셔리 브랜드가 먼저 손을 내민 이례적인 일이었는데요. 박소희에게 패션계의 열렬한 반응의 이유를 묻자 인상적인 답변이 돌아왔습니다. 그녀는 패션계에서 추구하는 공식을 따르지 않고 한국의 미를 개성있게 표현한 덕분인 것 같다. 한국에서 자란 제가 한국적인 시각으로 오트 꾸띠르를 재해석한 점에 매력을 느낀 것 같다라고 말했는데요. 파리의 명품 패션 하우스에서 수년간의 경험을 쌓은 프랑스인, 세계에서 가장 어린 오트 꾸띠르 디자이너로 기네스북에 오른 동급생, 할리우드의 인맥이 넓은 미국인 등 놀라운 스펙으로 무장한 동급생들 사이에서도 자기 자신을 믿고 끈질기게 노력했다는 박소희. 무엇 하나 쉬운 게 없는 상황에서도 패션을 향한 열망과 용기를 잃지 않았다는 그녀의 열정에 큰 박수를 보냅니다.